वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, 2015 में होए सरबत खालसा वालों थापे गए जथेदारां वालों 8 दसंबर 2016 ਨੂੰ तलवंडी साबो की धरती ते सरबत खालसा बुलाया गया। मौजूदा भारत सरकार ਅਤੇ पंजाब सरकार के विरोध ਨੂੰ देखदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ प्रबंधकों वालों अज सवेरे साजरे उत्थे श्री अखंड पाठ साहिब का पाठ आरंभ कर दिता गया सी, जिस ते बाद नाल ही प्रशासन वालों छापेमारी का काम शुरू किया गया ਅਤੇ ਵੱਡੇ पैमाने ते ਜਿਹੜੀਆਂ गिरफ्तारियां होईयां ने सिख आगूआं ਦੀਆਂ ਤੇ सिख कारकुनां ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सो पंजाब दे विच मौजूदा हालात की बने हुए ने सरबत खालसा के मद्देनज़र इस सारी स्थिति के उपर जिहड़ी ताज़ा जानकारी हैगी है उस दे लिहाज दे नाल अज असीं अकाली दल अमृतसर के जनरल सकत्तर प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह नाल गलबात करांगे। आओ अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी प्रोफैसर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अमरवीर सिंह जी। प्रोफैसर साहब, तुहाडे कोलों मैं पहला तां तुहाडे बारे ही जानना चाहूँगा कि जिहड़ी मौजूदा स्थिति बनी हुई है पंजाब दे विच सरबत खालसा नूं लैके, जिस हिसाब नाल कल दियां पिछले 24 घंटे दियां जिहड़ियां एक्टिविटीज़ ने उन्हां बारे तुसीं की कहना चाहोगे? जी, गल ये है कि हुण बहुत ज़्यादा समा हो गया है, बार बार सानूं यही गल कहनी पैंदी है कि बादल सारियां हत्याबंदियां जिहड़ियां न्याय तक चुका है, वो जुल्म की हद कर दिता है। असल में साडे कोल हुण कोई इहो जिहा लफ्ज़ ही नहीं है कि असीं मन की स्थिति में एक्सप्रैस कर सकीए कि 2 साल पहला, 20 साल पहला, 40 साल पहला जिथे तक असीं 70 तो लैके जाने यही बादल, यही अन्याय का प्रबंध, यही जुल्म ये असीं सहंदे आ रहे हैं। पहला साडे बजुर्गों ने सहा, हुण असीं सहंदे आ रहे हैं, साडे बच्चे भी शायद यही सहणगे। सो जिहड़ी कल तक किसी पिछली स्थिति बनी हुई है वो ये है कि जिन्ना को कानूनगी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। साडे घरां च छापे मार रहे हैं, बाजार से लोगों को चुक रहे हैं। कल इन्ना अन्यायपूर्ण गल सी कि लंगर आ रहा है जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, उत्थे पापी सिंह पाठ कर रहे हैं। पार्टी के जसकरण सिंह जनरल सकत्तर भी उत्थे अंदर ही बैठे ने कल सवेरे 4 बजे से हुण तक। उत्थे लंगर की जिहड़ी किशोर सिंह ने उत्थे पहुंचाउणा सी उहनूं गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें छुड़ाने वास्ते सरदार गुरदीप सिंह बठिंडा गए तो समेत गुरदीप सिंह बठिंडा उन्होंने सारे लंगर वाले बंदियां भी गिरफ्तार कर लिया। तो किसी लंगर भी नहीं दे सकते जाके उत्थे जिथे कि खंडपाल साहब हो रहा है। इससे ज्यादा अन्याय की गल आप की सोच सकते हैं। दूसरी गल है कि हाईकोर्ट ने कहा कि तुम डिप्टी कमिश्नर ने अर्जी दे दो तो वह प्रवानगी दे दूंगा, तो मैं उन्होंने हुक्म कर देना कि एक दिन की फैसला देंगे। तो अर्जी लैके सरदार परमिंदर सिंह बाला वाले साडे बठिंडे के प्रधान ने पार्टी के, तो चमकौर सिंह बाबा भाई रिश्ते वाले वो जा रहे थे तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मतलब कहने तो हाई कोर्ट कह रहा है कि डीसी को एप्लीकेशन दे दो। जोड़े बंदे एप्लीकेशन दे जा रहे हैं वो अज भी गिरफ्तार ने। तो इस सारे माहौल में तुम सारे अंदाजा लगा सकते हो कि कहिए हद तक की है बादल ने अगर इसको फेल करता और भी फेल करता। सो ये जरूर है इतिहास की किताबों के नाम जोड़ा है वो एक नंबर से आएगा कि जुल्म करने वाला कोई बंदा है जो कानूनगी करने वाला, गुजारी करने वाला कौम नाल कोई होर है। मेरा ख्याल है इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उनका पुत्र जो सुखबीर है वो उसके ऊपर भी होना चाहता है। सो इस वक्त माहौल ये है कि सारे जिहड़े भी बंदे ने समेत साडे सरदार सिमरजीत सिंह मान के घरे बाहर पुलिस खड़ी है कल सवेर की, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਂਗਲ ਇਹ ਗੋਬੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ TV ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਥੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UNO ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ CRPF ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ CRP ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ DC ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2015 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ 380 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 20 ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਆਏ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਝਾਂਸੀ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਬੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਿਭ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ 1991 ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਤੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖ ਲੈ ਕਾ ਮੰਦ ਆਨ ਜਾਂ ਜੋ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੀਤਾ ਕੁਛ ਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੀਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।